جن کا ووٹ پریزیڈنٹ کے لیے نہیں جاتا ہے، ہم وہ پاکستانی ہیں جن کی نمائندگی قومی اسمبلی میں نہیں ہے، ہم وہ پاکستانی ہیں جن کی نمائندگی سینٹ میں نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم پاکستانی ہیں۔ میجر ولیم براؤن کو اور کیپٹن میتھیسن کو لا کر ادھر ہیروز بنانے کی کروں اور کس بات کو چھوڑوں، جو بات میں سوچتا ہوں ہر بات امپورٹنٹ لگتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس بات کو کیا جانا چاہیے، لیکن اگر میں ایسا کہوں تو آپ لوگوں کو بڑا ٹائم آپ لوگوں کو سننا پڑے گا۔ ہماری ہسٹری کو ڈسٹارٹ کیا گیا ہے، ہسٹری کو تباہ کیا گیا ہے، یوتھ کو کچھ اور پڑھایا جا رہا ہے، ہوا کچھ اور ہے، حقیقت بھی نہیں بتا سکتے ہیں، بہت کھل کر اور منافقت بھی نہیں کر سکتے ہیں، یہ ہمارا مزاج میں نہیں ہے۔ آج کے دن کے حوالے سے میں اپنے آپ کو محدود کر کے دو چار باتیں جوانوں کو کہوں گا۔ ہمارے یہاں بزرگ ہیں، آپ لوگوں کی بھی سماعتوں کو میں زحمت دوں گا۔ 1 نومبر 1947 سے پہلے جب 6 کشمیر انفنٹری جموں کشمیر سے روانہ ہوئی تھی کیپٹن حسن خان کی نگرانی میں، تو وہاں سے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے تھے، وہاں سے پاکستان زندہ باد کے نعرے لگے تھے۔ ابھی تک گلگت بلتستان آزاد نہیں ہوا تھا، لیکن وہاں سے گلگت بلتستان کے نعرے لگے تھے۔ جب اس کی انکوائری ہو گئی تو کہا گیا نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی، بریگیڈیئر گنسارا سنگھ یہاں بیٹھا ہوا تھا، اس نے انکوائری کروایا کہ بھائی یہ کیا ہے کہ ہماری اپنی فوج ہمارے خلاف نعرے لگا رہی ہے، تو گول مول کیا گیا کہ بھائی ایسا نہیں ہوا۔ اس پوری کاروائی کا، اس پوری ایپیسوڈ کا، یہ جو جنگ ہوئی اس کے وائدے رو کرنل حسن خان، میجر صدر میجر بابر خان اور کیپٹن حیدر خان، یہ 5-6 بندے ہیں۔ اب آ کر میجر ولیم براؤن کو اور کیپٹن میتھیسن کو لا کر ادھر ہیروز بنانے کی کوشش ہو رہی۔ 2014 میں دی گلگت ریبیلین کے نام سے ایک کتاب چھپی ہے اور اس میں ٹوٹلی اس کو ہیرو بنایا گیا۔ آج صبح سے اب تک کئی سرکاری پیجز پر میں نے دیکھا کہ گلگت بلتستان میجر براؤن کی قیادت میں آزاد ہوا ہے۔ ہماری یوتھ کو، ہمارے نوجوانوں کو غلط ایک میسج دیا جا رہا ہے، وہ تو مجبوری سے، بلکہ کیپٹن کرنل حسن خان نے تو اس کو گرفتار کر کے گیا تھا اور بعد میں ان کی کچھ مجبوریوں سے وہ ہمارے ساتھ دے دیا تھا۔ براؤن نہ تو دیور کا بیٹا تھا، نہ وہ استور کا بیٹا ہے، نہ وہ بلتستان کا بیٹا ہے۔ ہم آزادی کس سے حاصل کر رہے تھے؟ ہم انہی ڈوگرے اور انہی انگریزوں سے تو حاصل کر رہے تھے، تو پھر وہ خود ہمارے ہیرو کیسے ہو گئے؟ تو خدا کے لیے قوم کو کنفیوز نہ کیا جائے، سچ بولا جائے۔ پھر ایک اور طبقہ ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے پاکستان کے ساتھ الحاق نہیں کیا یا پاکستان کا ہمارا ملک نہیں، وہ ٹیکنیکلی ٹھیک کہتے ہیں، لیکن حقیقت ایسا نہیں ہے۔ یہ ملک آزادی پاکستان کے ساتھ الحاق کے لیے ہوا تھا، گلگت بلتستان آزادی الحاق پاکستان کے لیے ہوا تھا۔ یہ تو ان کی نالائکی اور نااہلی ہے جو آج 78 سالوں کے بعد بھی ہمیں الجھا رکھا ہوا ہے۔ جس طریقے سے 1846 میں معاہدہ امرتسر سے ہمارے کو جلا کے لے لیے، اس کے بعد رنبیر سنگھ اور آپ کے جو ہری سنگھ نے کچھ جلا کے کچھ اور طریقے سے لے لیے اور زبردستی گلگت پر ڈوگرا راج قائم ہوا 1946 کے آس پاس میں، اور وہ اس کو لیجٹمائز کیا جا رہا ہے، اس کو کہتے ہیں وہ الحاق ہمارا جائز تھا۔ ان کو اسی ڈنڈے سے ہم نے جب دتکار کا لحاظہ نکالا اور آزادی حاصل کر لی تو آج کہتے ہیں کہ نہیں وہ متنازع ہے۔ بھائی جس طرح انہوں نے ہمارے اوپر قبضہ کر لیا تھا اسی طرح ہم نے ان کو باہر نکالا، اسی ڈنڈے سے ہم نے ان کو بھگایا، تو کیا یہ ہماری آزادی کو لیجٹمائز کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟
78 साल से हम वो पाकिस्तानी हैं, कोरहट से, दिल की अथाह गहराइयों से गिलगित बाल्टिस्तान के लोग पाकिस्तानी हैं, किसी को इसको शक नहीं होना चाहिए। हम वो पाकिस्तानी हैं जिनका वोट प्रेसिडेंट के लिए नहीं जाता है। हम वो पाकिस्तानी हैं जिनकी नुमाइंदगी कौमी असेंबली में नहीं है। हम वो पाकिस्तानी हैं जिनकी नुमाइंदगी सेनेट में नहीं है, लेकिन फिर भी हम पाकिस्तानी हैं, फिर भी हमारा दिल पाकिस्तानी है। तो मैं मुक़्तदर हल्तों से बारहा ये गुजारिश करता हूं कि आप जो है इस इशू को लिंगरान करके न रखें, आप इस इशू को हल करें जिस तरीके से इंडिया ने 370 और 35A को एब्रिवेट करके पूरा एक इलाके को अपने खत्ते उसमें कर लिया और इशू ही खत्म कर लिया इंडिया ने। आप भी मेहरबानी करें, कहीं ऐसा ना हो कि कोई बहुत देर हो जाए। हम बहुत ज्यादा अपने बच्चों को एक उसमें नहीं रखना, मसले में नहीं रखना चाहते हैं। हमारे बच्चों से यह सवाल होता है कि आप पाकिस्तानी हैं, हमारे बच्चों से यह सवाल होता है कि क्या आपने पाकिस्तान के साथ इलाहा किया है, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर वो कहे हम पाकिस्तानी हैं तो असेंबली में आपका कौन सा मेंबर है? अगर वो कहें कि हम पाकिस्तानी हैं तो सेनेट में आपकी कौन नुमाइंदगी कर रहा है? वो बेबस हो जाते हैं। तो इस कंफ्यूजन से हमें निकलने की जरूरत है। दूसरी बात, गाजियान गिलगित बाल्टिस्तान का 2018 से गैर जो इन्फॉर्मल हम मुनज़्ज़म हो गए थे और दिसंबर 2021 में हम मुत्तहिद होकर बाकायदा फॉर्मली एक ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद रखी गई। आज माशाल्लाह से 5-6 साल हुए। गिलगित बाल्टिस्तान के चप्पा चप्पा तक, गांव गांव तक गाजियान गिलगित बाल्टिस्तान मौजूद है। और गाजियान गिलगित बाल्टिस्तान वो लोग हैं जो एक ही मस्जिद में एक ही इमाम के पीछे एक ही प्लेट में खाना खाकर आए हुए लोग हैं। हमारे अंदर तासुबात, ये शिया ये सुन्नी, इस तरह की चीजें कहीं नहीं है। हर मोहल्ले में 20-25-50-100 जो है वो गाजी बैठे हुए हैं। अगर गाजियान चाहे तो ये जो अफरियत, ये जो नफरत, ये जो असबियत फैलाई जा रही है, वो सिर्फ और सिर्फ गाजियान गिलगित बाल्टिस्तान खत्म कर सकता है। मैं बार बार कहता हूं कि गाजियान गिलगित बाल्टिस्तान का फलना फूलना, गाजियान गिलगित बाल्टिस्तान की तरक्की करना, यह पाकिस्तान की तरक्की होगी, यह गिलगित बाल्टिस्तान की तरक्की होगी। हमारे हर्डल्स पैदा करने के बजाय हमें प्रोमोट करें। और गाजियान गिलगित बाल्टिस्तान से आज इस दिन की वसात से भी मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूं कि ये दिन आपका है, ये दिन आपकी वजह से अवाम को नसीब है। और ये प्योर एक फौजी और गाजियान की एक कोशिश थी जिसकी वजह से गिलगित बाल्टिस्तान आजाद हुआ है। कोई सियासतदान इसमें कोई किरदार नजर नहीं आता। आप कहीं किताबें पढ़े, किसी आलिम का कोई किरदार नजर नहीं आता है, किसी और का कोई किरदार नजर नहीं आता है। ये प्योर गाजियान, ये प्योर मुजाहिदीन की एक तहरीक थी जिसने आज ये दिन बनाने के लिए कौम को ये नसीब कर लिया है। तो मैं गाजियान से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसकी आबियारी भी करें, आप आगे बढ़ें और आप क़यादत दे दें। आपसे बढ़कर कौन हो सकता है? आप पावर कॉरिडोर्स में आ जाएं, आप हुकूमत में आ जाएं। आपके इतने वोट हैं, हर हल्के में आपके 8,000 से 12,000 वोट है। आप अपने वोट का बेहतर इस्तेमाल करके बेहतर लोगों को आप असेंबली में पहुंचाएं। ये जो कठपुतलियों को लाया जाता है उससे आप अपने आप को पीछे निकालें। तो मेरा ख्याल में टाइम का बड़ा इशू है। तो वंस अगेन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और गाजियान गिलगित बाल्टिस्तान, पाकिस्तान